मो संपत्ति उपरे कब्जा करिबार काहारी हातर कथा नुहे। 371 वर्षरु काहारी साहस हैनी से गुप्त धनर रक्षा करुथुबा रक्तमगुरी शिक्षा पंजुरी बहुत क्रूर पिशाचिनी। सिक्रीपुर गोटे समय थिला जेतेबेले एठिकार सबु लोके धनी आउ हस खुशी रे रहुथिले, किंतु गत 33 वर्षरु अकाल कारणरू समस्ते एई नगर को छाड़िकी चलीगले। सेठारु जाउथुवा परिवार गुड़िक मध्यरु सिक्रीपुरर जमीदारंकर शेष वंशज परिवार मध्य थिले। सेमाने निज बिल बगीचा घर आदि सबु किछि छाड़िकी चली जाइथिले। सिक्रीपुररे चंद्र वंशर जमीदार देखा रखा करुथिले। पीढ़ी परे पीढ़ी बदली चलिला। उदय चंदर शेष वंशज थिले। उदय चंदर आउ मंदोदरींकर एकमात्र संतान थिला उदय चंदर। जेतेबेले 10 वर्षर थिला सेतेबेले अकाल कारणरू सिक्रीपुर छाड़ी इंद्रनगर राज्य को चली आसिले। 15 वर्ष बीतीगला। उदय चंदर बड़ होइगला। राजांक वासरे चाकरी करबाकू लागिला। बहुत भल आउ साहसी लोक थिला। एमिति रे दिने राति रे बुझेला परे भी बुझेलुनी तू मंदोदरी। तू निज स्वामी बलि दे मते तते चंद्रवंशर गुप्त धन मिलिब। शीघ्र तो स्वामी जयचंदर रक्तरे मो शोष मेंटा। तू निज स्वामी बलि मते दे। मु मो स्वामींकर बलि देबिनी। माँ कौन हैला? कौन बड़े कथा कहूच? कौन हैला देवी? कौन तुम्हें पुणी सही स्वप्न देखिल? हाँ, से सबु थर भली एथरक मध्य तुमर बलि मागुची। केमिति स्वप्न केमिति बळी? बापांको बळी काहेकि मागुची? किए से माँ? हाँ उदय, जेबे ठारू तो माँ और मोर बाहागर हेछि सेबे ठारू प्रति वर्ष चैत्र मासर परदिन राति रे एई स्वप्न देखा जाए। कोनोसी पिशाचीर शब्द मो बळी देवा द्वारा चंद्र वंशर गुप्त धन मिलिजिव बोली कही थाए। प्रतिवर्ष से दिन रे ए स्वप्न आसीबा किछि विचित्र लागुछि। तथापि कोन हमर पूर्वज इते धनी थिले? उदय चंद्र को निज पूर्वज मानकर संपत्ति विषय रे कही इंद्रनगर को आसीबार कारण विषय रे जणैले। एते धन संपत्ति छाड़ी आमे एमिति जीवन काहेकि बितौछे बापा? सिक्रीपुर निजर सम्मान और प्रतिष्ठा को हजेई अकाल रे ग्रासित हेछि। सेठिकार लोकंकु पेट भरी खाइबा पाई भी मिलुनी। तांकर असुविधा गुडी को देखि न पारी आमे एठिकी पळै आसिलु। आमे आम राज्यर लोकंकु बंचीबानी तो के बंचेइबो? आम वंशर सम्मान तळकु खसिबा कथा नुह। आमकु आम राज्य जीवाकु हबा बापा। एपरी भावे परदिन सेमाने 3 जन सिक्रीपुर को फेरी आसिले। सिक्रीपुर एपर्यंत मध्य अकाल रे पीड़ित थिला। वर्षा नहेबा कारणरू बिल सुखी जाइथिला। लोक माने अधा पेट खाई बहुत खराब परिस्थिति रे थिले। बापा, आमर खेत बगीचा सब बिक्री करी कुआ खोलैबा, पड़ोसी राज्यर नदीरू नाळर व्यवस्था करिबा। तो योजना तो भल अछि, किंतु ए सुखा पड़िथिबा जमी को किणिबाकू केही भी आसीबेनी। ता पाखरे जहा किछि भी थिला सेइथिरे जेमिति सेमिति करी उदय लोकंकर सहाय्य करिबाकू लागिला। किंतु सेमानंकू अकाल कबळरू पूरा पूरी भावे बंचेबा पई आहुरी बहुत पैसा दरकार थिला। एमिति भावे देखु देखु आहुरी गोटे वर्ष बीतीगला। चैत्र मासर राति रे बुझेला परे मध्य तू बुझिलुनी मंदोदरी। तू तो स्वामी को बलि दे मते तते चंद्रवंशर गुप्त धन मिलिब। शीघ्र तो स्वामी जयचंद्र रक्तरे मो शोष मेंटा। तू निज स्वामी बलि दे। कौन रे मो उपरे भरोसा नहीं? सिक्रीपुर रे तुम चंद्रवंशर दुर्ग जहाँ पछरे 9टी तुलसी गछ रही से सबु सुखी जाइछि। गोटेरु बर गछ मध्य बाहरिछि। सेई तुलसी गछ को खोलिकी दे, तते पितल हांडी सबु देखा जिवो। मो ऊपर विश्वास करबा पाई एई एकमात्र नमूना। तो स्वामीर रक्त मते दे, मु याठारु 1000 गुण बेसी गुप्त धन देबी। भୟରେ उठी उदय आ जयचंद्र को स्वप्न रे जहा किछि भी हैला से सबु कथा जणैला।
पुओ उदय वास्तव में चैत्र मासर द्वितीय दिन एमिति काहेकि होउछि ए सब स्वप्न काहेकि आसुछि मते बहुत डर लागुछि। तुमे डरनी माँ आमे काली तुलसी गछ को खोलिकी देखिबा। परदिन स्वप्न रे जेमिति कुहा जाइथिला जो तुलसी गछरु बरगछ बाहरिथिला ताकू खोलिबा द्वारा पितल हांडी मिलिला। ये केमिति माया या माने स्वप्नर कथा सबु सत बोधे से केही देवकन्या थिबा माँ। पुओ उदय जदि देवकन्या थांता तो बापांकर बळी काहेकि मागी थांता ये कोनोसी मायाबी राक्षसी ये पापी सुना हमको दरकार नहीं पुओ। अरे ये पापी सुना हेले मध्य या द्वारा आम राज्यर लोकंकर कष्ट को किछि मात्रा रे तो दूर करि पारिबा। तुमे पूरा ठीक कहल बापा। एमिति भाबरे मिलिथिबा गुप्त धनरु कुओ खोला गला आ पड़ोसी राज्यरु शस्य किणा जाई लोकंक मध्यरे बंटा गला। एमिति भाबरे से गुप्त धनरु लोकंकर बहुत साहाय्य हैला। किछि दिन परे जयचंद्र रोगाक्रांत होई गले। से निज पुओ को डकेई कहिले, उदय मो बेसी दिन जीवित रहिबिनी। से पिशाची जेमिति कहूछि मो बळी देई दिया। बापा गुप्त धन पई बापांक हत्या करुथवा मूर्ख मु नुहे। ठीक अछि मु तते गोटिए रहस्य कहूछि सुन। तो मां को जेमिति चैत्र मासर द्वितीय दिन स्वप्न आसे सेमिति मो मां हो जेजें को भी स्वप्न आसुथिला। से पिशाची जेते भी लोभ देखो से माने मानिलेनी। बोधे से गुप्त धन हम अभिशाप। तो आम चंद्र वंशर शेष वंशज आम वंशर अंत हेबा कथा नुह। तते एई रहस्य विषय जानिबाकू हबो। आम चंद्र वंश उआसर तांत्रिक हिमगिर गर्भरे रहुथबा बेताल वंश को देखा कर। से माने तोते निश्चय साहाय्य करिवे। एमिति कहिबार किछि दिन परे ही जयचंद्रर मृत्यु होइगला। गोटिए वर्ष बीतीगला। पुणी चैत्र मासर द्वितीय दिन जार बळी मागिली से तो मरीगला किछि कथा नाही। सेई वंशर तो पुओ उदय चंद्र ना तार बळी देई दे। ताठारु 1000 गुण गुप्त धन मु देबी। मते तो पुअर रक्त दरकार। बळी 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 दरकार। आम चंद्रवंशर प्रति किछि अभिशाप थिबो सेथिपाई आम राज्य हठात अकाल पड़ीगला। से पिशाची एबे तो बळी मागुची मते बहुत भय लागुची। मो बळे मागुची वास्तव रे से पिशाचिनी किए मां। ठीक अछि बापा जेमिति कहिथिले मु एबे हिमगिरी जाई बळी आ गुप्त धन विषय जानि कि आसीबी। ता परदिन पहाड़ गुड़ी को पारी करी हिमगिरी रे पहुंचिला। बेताल वंशज रहुथुबा बेताल गुंफारे बहुत कष्टर पहुंचिला। सेठारे भूतक राजार अणनाती बेताल अक्रुजार पुआ विक्रुजा सहित भेटी ताकू सबु कथा जणैला। जयचंद्रकर बापा मंजुनाथ चंद्र अर्थात तू जे बापांकर जमीदारी रे मो बापा तुम उआसरी तांत्रिक थिले। तांकर हठात मृत्यु होइजिबा कारणरू तुम जमीदारी रो खराब समय आरंभ हैला। सेतिकी बेले मु बहुत छोट थिली। कौन हैला मु जानिनी। मते नेई गोटिए राति भितरी ही मो बापा सिक्रीपुर जमीदारी को छाड़ी हिमगिरी को नहीं आसिले। या अर्थ एया जे आपनक बापा एसबु विषय सबु जानिथिबे। आपनक बापांको डाकंतु ना। तांका मृत्यु हेबार तो बहुत वर्ष हो गलानी। तो कौन हम वंश को रक्षा करने आ केही नांती। कपाली को सिद्धि प्राप्त करिथिबा मो गुरुजी मरिथिबा आत्मा सहित कथा हुअंती। ता परदिन राति रे कपालिका क्षुद्र पूजा करुथिले। विक्रोजा निज बापांकर समाधि को खोलिकी मुंड आनिबा को कहिथिली आनिलु। आनिछि गुरुजी। ताकू एठी आन। এই তন্ত্র মঝিরে রাখ। তা উপরে ছেড়ির রক্ত ঢাল। मते काहेकि निदर उठैला। चंद्र वंशर जमीदार मृत्यु केमिति हैला। चंद्र वंशर केही भी बंचिबेनी। से गुप्त धन पाखकु केही भी जाओनी मृत्यु हेजिबा। 371 वर्ष 371 वर्ष केही भी से गुप्त धन को छुई पारिबेनी। जदि चेष्टा करिबा तो तार मृत्यु हेजिबा।
ଚୈତ୍ର ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ବହୁଳ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିଏ ଆସୁଛି? ଦେବକନ୍ୟା ନା ପିଶାଚିନୀ? କେହି ବି ନୁହେଁ, ରକ୍ତମ ଘୋରି ସେହି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ବଂଶଜକୁ ବଳି ମାଗେ। ଶ୍ରୀକ୍ରୀପୁରରେ ଅକାଳର କାରଣ ହେଉଛି ଶିଖା ପଞ୍ଜୁରୀ। ରକ୍ତମ ଘୋରି ଶିଖା ପଞ୍ଜୁରୀ ଏମାନେ ବାସ୍ତବରେ କିଏ? ତୁମର 6 ପିଢ଼ି ପୂର୍ବରୁ ଜମିଦାର ଜୟକୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକ୍ରୀପୁରରେ ହିଁ ରହୁଥିଲେ। 1250 ମାଣ ଗୁପ୍ତ ଧନର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୋ ଅଣଏଜେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଉଆସର ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୂତକ ରାଜ ଦ୍ୱାରା ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇଥିବା ଶକ୍ତିରେ ରକ୍ତମ ଘୋରି ଆଉ ଶିଖା ପଞ୍ଜୁରୀ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ହରେଇବା ତୋ ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଅନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଅକ୍ରୁଜା, ତୁ କାହିଁକି ଜମିଦାରୀ ଛାଡ଼ି ରାତି ଭିତରେ ହିଁ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଧରି ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ଆଉ ବିକ୍ରୁଜାର ଶରୀର ଛୋଟ ବେଳରୁ ଏମିତି କାହିଁକି ଜଳିଛି? ମୋତେ ସତ୍ୟତା କହ। ଶ୍ରୀକ୍ରୀପୁରର ଅକାଳ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ବିନାଶର ଆଉ ମୋ ପୁଅର ଶରୀର ଜଳିବା ଏସବୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ ଜମିଦାର ମୋହନ କୃଷ୍ଣ। ମୋହନ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଜେଜେ ବାପା? ହଁ, ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଚତୁର୍ଥ ପିଢ଼ି ମୋହନ କୃଷ୍ଣ ସେ ଦିନେ ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଅକ୍ରୁଜା, କିଛି ବିଚିତ୍ର ଲାଗୁଛି। ପ୍ରତି ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତିରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ଲାଗୁଛି ଘରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ବୁଲୁଛି। ଅମାବାସ୍ୟାର ରାତିରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ? ବେତାଳ ଗଜା ଓମ୍ ଫଟ୍। ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଯଦି ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହି ସୋରିଷକୁ ଘର ମଝିରେ ରଖିଦେବ। ଯଦି ଦେବ ଶକ୍ତି ଥିବ ତ ସୋରିଷ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଯିବ ଆଉ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଯଦି ଦେବଶକ୍ତି ନଥାଏ ତ? ସେଇଟା କି ଶକ୍ତି ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଜେଜେ, ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ମୁଁ ବି ତୁମ ସହିତ ଆସିବି। ଜୟଚନ୍ଦ୍ର, ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛୁ, ତୁ ସେଠିକି ଯିବୁନି, ଡରିଯିବୁ। ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ପାଉଁଜିର ଶବ୍ଦରେ ମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅକ୍ରୁଜା ଯେମିତି କହିଥିଲା ସେମିତି ହିଁ ସୋରିଷର ଥଳିକୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ। ମୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦରକାର। ପିଶାଚୀକୁ ଦେଖି ଭୟ କାରଣରୁ ସେଇଠି ଅଚେତ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଅକ୍ରୁଜା ଆସି ସୋରିଷ ଉପରେ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଖି ସେଇ ଥଳିରେ ରଖିଦେଲା। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ସେ ଦୈବିକ ଶକ୍ତି ନୁହେଁ, ପିଶାଚିନୀ। ହଁ, ପିଶାଚିନୀ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମୁକ୍ତି ଦରକାର କହୁଛି। ହଁ, କିଏ ସେ ପିଶାଚୀ? କାହାଠୁ ମୁକ୍ତି ଦରକାର? ସେ ମାଡ଼ିଥିବା ସୋରିଷ ଏବେ ଜଣେଇବ ଯେ ସେ ଦୁର୍ଗରେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛି। ବାପା, ଶିଖା ପଞ୍ଜୁରୀ କିଏ? ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିବା ପିଶାଚିନୀ ବହୁତ ନୃଶଂସ। ମୋତେ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଭେଟିବାକୁ ହବ। ଅକ୍ରୁଜା ଯାହା କିଛି ବି ଦେଖିଲା ସେଇ କଥା ମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଲା। ବନ୍ଦୀ ପିଶାଚିନୀ ମାନେ? ଦୁର୍ଲଭ ସମ୍ପତ୍ତିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅଛି ଏ ପିଶାଚିନୀ। ଇଏ ଶିକ୍ଷା ପିଞ୍ଜରୀ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ଅଣଜେଜେ କିଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିବେ। କେମିତି ତାକୁ ପାଇପାରିବା ଅକ୍ରୁଜା? ବେତାଳକୁ ଯଦି ଆମେ 2 ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ସାପର ବଳି ଦେବା ତ ତା ସୁଗନ୍ଧରେ ସେ ଆଖି ଖୋଲିବ ଆଉ ଖୁସି ହେଇ ସିଏ ଆମ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବ।
ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ସାପ ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି ସାପ ଧରାରେ ମିଳିବେ? ଆମ ସିକ୍ରିପୁର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଦାଲା କୋଇବି ନାମକ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ସେଠି ଧଳା ଚନ୍ଦନ ଗଛ ତଳେ ବୁଦାରେ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ଥିବା ସାପ ଥିବେ। ଆମ ରାଜ୍ୟର ସାପୁଆ କେଳାଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ପଠାନ୍ତୁ। ହଁ, ମୁଁ ଆଜି ହିଁ ସାପୁଆ କେଳାଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆସନ୍ତା ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପବାସ ରହି ବେତାଳ ପୂଜା କରିବାକୁ ହବ। ଠିକ୍ ଅଛି ଅକ୍ରୁଜା। ସେ ସାପକୁ ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ ପକାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱନ୍ଦ ଶିଖମ୍ କାଲକୋଟ ସର୍ପମ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ପ୍ରିୟମ୍ ବେତାଳ ପ୍ରିୟମ୍। କହ ବେତାଳ କହ, ସେ ଶିଖା ପଞ୍ଜରୀ କିଏ? ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନର ରକ୍ଷଣ କରୁଛି। 1200 ମନ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶର ଗୁପ୍ତ ଧନ। କେଉଁଠି ଅଛି ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନ? ସିକ୍ରିପୁର ଶ୍ମଶାନ ଘାଟ ପାରି ହୋଇ 18 ମିଲ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାହାଡ଼ଟି ଅଛି। ସେହି ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ଗୁପ୍ତ ଧନ। ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ଆମେ କେମିତି ପାଇପାରିବା? 371 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପାଇବା କାହାରି ହାତର କଥା ନୁହେଁ। ଏମିତି କାହିଁକି? ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ବଂଶଜକୁ କ'ଣ ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବନି? ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ 161 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶର ପ୍ରଥମ ପିଢ଼ି ରାଜା ଜୟକୃଷ୍ଣ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 1200 ମନ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ପାହାଡ଼ରେ ଲୁଚାଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସିକ୍ରିପୁରରେ କେବେ କିଛି ସଙ୍କଟ ଆସିଲେ ତାର ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରିବ ଆଉ ବାହାରର କେହି ତାକୁ ନ ନେଇଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମହଲରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଜା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ 371 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚିକୁ ଶିଖା ପଞ୍ଜରୀ ଆଉ ରକ୍ତମ ଘୋରିକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖାଯାଇଥିଲା। 210 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ଆଉ 151 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶକୁ ମିଳିପାରିବ। ନା ବେତାଳ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରି ସେ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ କେମିତି ପାଇପାରିବା କହ? ଦେଖ, ଲୋଭ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଆଉ 161 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଅନର୍ଥ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ପିଶାଚିନୀ ହାତରେ ମରିବ। କହ ବେତାଳ, ସେ ପିଶାଚିଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି କେମିତି ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ଆମେ ପାଇପାରିବା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ 38 ଦିନରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେବ। ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅଛି ସେଠି ଗୋଟିଏ ବି ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷା ପଡ଼ିବନି। ସେଦିନ ପିଶାଚିକୁ ବେତାଳ ମନ୍ତ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିବା ଆଉ ନିଶ ଆସିନଥିବା ପିଲାକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ସେମାନେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁପ୍ତ ଧନ ମିଳିବନି, କାରଣ ପିଶାଚିଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅକ୍ରୁଜା, 1200 ମନ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରା ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ରାଜ୍ୟ ଧନୀ ହେଇଯିବ। ତୁ ଯେମିତି ବି ହେଉ ସେ ପିଶାଚିଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇଦେବି। ବେତାଳ ଯେମିତି କହିଲା ସେମିତି 38 ଦିନ ପରେ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଲା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସେଇ ପାହାଡ଼ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ପୁଅ ବିକ୍ରୁଜା, ଯାଇକି ସେ ପତ୍ର ଉପରେ ଶୋଇ ବେତାଳ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କର। କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତୁ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ବନ୍ଦ କରିବୁନି। ଜମିଦାର ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ସେ ଖଣ୍ଡାରେ ସେ ଛେଳିର ବଳି ଦେବେ। ଏମିତି କହିଲା ମାତ୍ରେ ସେ ପାହାଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ମଞ୍ଜରୀ ନିଦରୁ ଉଠିକି ଆସିଲା। ଭୋକିଲା ଅଛି, 210 ବର୍ଷରୁ ଭୋକିଲା ଅଛି। ତୁମେ ଦେଇଥିବା ବଳିରୁ ମୋ ରକ୍ତର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ କିଛି ହେବନି। ଯାଅ, ଯାଇକି ଆଉ 161 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିବ। ଯାଅ, ନହେଲେ ମରିଯିବ। ଏଥର ସେ ମଇଁଷିର ବଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଭୋକ ନିଶ୍ଚୟ ମେଣ୍ଟିବ।
କିଛି ବି ବଳି ଦେଇଦିଅ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତୁମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିବ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇ ପାହାଡ଼ରେ ହିଁ ଗୁପ୍ତଧନ ଅଛି ବୋଲି ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ନା। ଖୋଳ, ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼େ ତ ପିଶାଚୀଙ୍କୁ ନର ବଳି ଦେବା। ଖୋଳ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ ଏତେ ଖୋଳିଲା ପରେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେଲାନି। ଶେଷରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବାହାର କଲେ, ତଥାପି ସୁନାର ଖଣ୍ଡଟିଏ ବି ମିଳିଲାନି। କ'ଣ ହେଲା ଅକ୍ରୁଜା, ଗୁପ୍ତଧନ ମିଳିଲାନି? ଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆସ, ନିଜ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଅ, ନର ବଳି ଗ୍ରହଣ କର। ଚାଲି ଯାଉ, ନହେଲେ ମାରିଦେବି। ଆମକୁ କିଛି ବଳି ଦରକାର ନାହିଁ, ଭାବନା ଦରକାର। ଏମିତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ସେଇଠି ହିଁ ମରିଗଲେ। ମୁଁ ବେତାଳ ତନ୍ତ୍ରର ପୂଜା କରୁଥିଲି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋତେ କିଛି ହେଲାନି। ବିକ୍ରୁଜାର ପୁରା ଶରୀର ଜଳିଗଲା। ମୋତେ ଜମିଦାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଦାୟୀ ଭାବିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଭୟରେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ବିକ୍ରୁଜାକୁ ନେଇ ହିମଗିରିକୁ ଚାଲିଗଲି। ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଶିକ୍ଷା ଦେଲି। ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅକୁ ବଳି ଦେଇଥିବା ତୁ ତ ନୃଶଂସ ବାପା। ଆମ ବଂଶର ରକ୍ତରେ ହିଁ ବେତାଳ ସିଦ୍ଧି ରହିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଶାଚୀ ଆମର ବଳି ନେଇପାରିବନି। ସେ ପିଶାଚୀମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେଦିନ ମୁଁ ଏମିତି କଲି। ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲାନି, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଶରୀର ଜଳିଗଲା। ଅକ୍ରୁଜା, ସେ ଗୁପ୍ତଧନକୁ କେମିତି ପାଇପାରିବା? 18 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ହିଁ କିଛି ହବ। ନା, ଗୁପ୍ତଧନ ଏବେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ବହୁତ ଦରକାର। ସିକ୍ରିପୁରର ଲୋକେ ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି। ତୋ ଅଣଜେଜେ ମୋହନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଲୋଭ ଆଉ ମୋର ମୂର୍ଖତା ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ସିକ୍ରିପୁରର ଆମେ ବିନାଶ କରିଦେଲୁ। ସେଦିନ ଆମେ ସେ ପିଶାଚୀମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କଲୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷା ପଞ୍ଜରୀର ରାଗ କାରଣରୁ ତୁମ ରାଜ୍ୟରେ ଅକାଳ ପଡ଼ିଗଲା, ଆଉ ରକ୍ତମ ଘୋରି ବି ରକ୍ତ ମାଗିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହଁ, ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ବଳି ମାଗୁଥିଲା। ସେ ପିଶାଚୀଙ୍କର 250 ବର୍ଷର ରକ୍ତର ଶୋଷ ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତଧନର ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିବା ତୁମ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ବଳି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୋର ବଳି ହିଁ ବୋଧେ ସେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇବାର ଉପାୟ। ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନିଜ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଅକାଳରୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ଗୁପ୍ତଧନର ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରାଣକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଆଉ ବିକ୍ରୁଜା ସହିତ ସେ ପିଶାଚୀ ଉପରକୁ ଚାଲିଗଲା। ବିକ୍ରୁଜା, ତୁମ ବେତାଳ ବଂଶର ଲୋକ ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶର ମହଲରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଥିଲେ। ତୁ ଏଇ ଗୁପ୍ତଧନକୁ ନେଇ ସିକ୍ରିପୁର ଯା, ଆଉ ମୋ ମା ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ସବୁ ସତ କଥା କହି କୂଅ ଖୋଳିବା ଆରମ୍ଭ କର। ହଁ, ଏବେ ଯା। ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ରର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିକ୍ରୁଜା ବଳି ଦେଲା। ପୁଅ ଉଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର, ତୋର ତ୍ୟାଗ ଭାବନା ଆଉ ସାହସ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତୋ ଅଣଜେଜେ ସିକ୍ରିପୁର ମନ୍ଦିରର ଗୁପ୍ତଧନକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଲୋକ ନ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସିକ୍ରିପୁର ଲୋକ ସଙ୍କଟ ବେଳେ ତାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେଥିପାଇଁ ଭୂତକ ରାଜାର ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋ ଭଳି ଯକ୍ଷିଣୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ରଖିଥିଲି। କୌଣସି ବି ତାନ୍ତ୍ରିକ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ପିଶାଚୀ ରୂପରେ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ଯୋଉଦିନ ସଙ୍କଟରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବଂଶଜ ନିଜ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତା, ତେବେ ଗୁପ୍ତଧନ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା, ଆଉ ମତେ ବି ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାନ୍ତା। ଏମିତି ନିୟମ ରଖାଯାଇଥିଲା। ତୁ ଅଣଜେଜେ ଲୋଭରେ ସେ ଗୁପ୍ତଧନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଅଭିଶାପ ଆଉ ରାଗର ଭାଗୀ ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଗଲେ। ତୋ ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଅକାଳର କାରଣ ତୋ ଅଣଜେଜେଙ୍କ ଲୋଭ ହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ଗୁପ୍ତଧନ ଉପରେ ଲୋଭ। ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର ବୋହୂ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ବଳି ଦେଲେ ପୁରା ଗୁପ୍ତଧନ କ୍ଷଣ କରି ଧୂଳିସାତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ମତେ ଗୁପ୍ତଧନର ରକ୍ଷାର ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାନ୍ତା। ସେଥିପାଇଁ ତୋ ବଂଶର ବୋହୂଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ଗୁପ୍ତଧନର ଲୋଭ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଛୁଆଙ୍କର ବଳି ମାଗୁଥିଲି। ତୋ ଭଲପଣ ପାଇଁ ହିଁ ତୋ ବଂଶ ଆଉ ତୋ ରାଜ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଏବେଠାରୁ ସିକ୍ରିପୁରରେ ଅକାଳ ରହିବନି। ଯା, ଯାଇକି ସୁଖୀ ଜୀବନ ଯାପନ କର।
1200 मन चंद्रवंशर गुप्तधन सहित सिक्रीपुर पहुंचला मात्रे ही पूरा राज्य वर्षा द्वारा सबुज सुंदर हो गला। ता पाखरे जो गुप्तधन थिला ता द्वारा उदय चंद्र सिक्रीपुर राज्य रे आउ ता पड़ोसी राज्य रे मध्य गरीबता को दूर करिदेला।